सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हाँ तुहाडे नाल राजविंदर कौर लैके हाज़र है तुहाडीआं सेहत समस्यावां दे नाल जुड़िया होया प्रोग्राम संजीवनी। जिवें जिवें मौसम बदलदा है ते बदलदा मौसम अपने नाल बहुत सारियां बीमारियां लैके आउंदा, बहुत सारियां समस्यावां सानूं शुरू हो जांदियां ने। गर्मी दे मौसम की गल कर लीए तां स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, वाल झड़ने एक कॉमन समस्या ते इसी तरह ड्राई आई सिंड्रोम भी एक कॉमन समस्या। अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं इस दे बारे गलबात करांगे कि ड्राई आई सिंड्रोम हुंदा की है, क्यों हुंदा है ते किस तरह असीं इस तो बचाव कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वधदी उम्र दे नाल इस समस्या शुरू होंदी है ते जद इस समस्या शुरू हो जाती है तो इस दे नाल ही होर बहुत सारियां समस्यावां शुरू हो जांदियां ने। हंझुआं दा भी इस दे नाल गहरा रिश्ता है। हुण तुसीं सोचदे होंगे कि हंझुआं दा इस दे नाल की रिश्ता, क्योंकि जद हंझू किसी कारण सानूं आउंदे आ, जदों असीं उदास हुंदे आ, असीं रोंदे आ, तद सानूं उसका मुੱਲ पता नहीं हुंदा ते असीं हंझू रोकण की कोशिश करते हैं। पर जिस व्यक्ति दे अखां दे विचों मॉइस्चर खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, हंझू खत्म हो जाते हैं, तद सानूं जाके इसका एहसास हुंदा है कि हंझुआं दा भी मुੱਲ हुंदा है। सो अखां दे विच मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है, तां ही जिहड़ियां तुहाडीआं अखां है सेहतमंद रह सकदियां। और जब तुहानूं ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है तो इस दे नाल अखां दे विच लाली इरीटेशन होना शुरू हो जाती है। और अंकड़े ये भी कहते हैं तो हुण तक जिहड़े 50% लोग है इस तो पीड़ित है, तो जेकर 2030 की गल करिए तो यह कहा जा रहा माहिरां द्वारा कि इसके अंकड़े है जिहड़े होर भी वध सकते हैं। सो चिंता का विषय है किस तरह असीं बचा करना है, क्योंकि जिहड़ा साडा लाइफ स्टाइल है उस दे विच हुण अजिहा हो चुका कि असीं बहुत सारा काम लंबा समा बैठ के स्क्रीन ते काम करते हैं, चाहे मोबाइल की स्क्रीन होवे चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन होवे, तां अजिहे दे विच एहतियात बचाव बहुत जरूरी है। सो इस दे बारे ही गलबात करांगे। तुसीं साडे नाल जुड़ सकदे हो, सानूं फोन कर सकदे हो, अपनी समस्या साडे नाल शेयर कर सकदे हो। पर उस तो पहलां कि ड्राई आई सिंड्रोम है की है, कि इहदे सिम्पटम ने किस तरह हुंदा है ते बचाव किवें करना है, उस दे बारे तुहानूं एक रिपोर्ट दिखाउंदे हां। सावधान, किते तुसी भी पलकां घट तां नहीं झपकाउंदे। पलकां घट झपकाउण नाल हो सकता है ड्राई आई सिंड्रोम। कि रोना भी अखां दी चंगी सेहत लई है जरूरी? अखां 'च नमी दा होना कितना जरूरी? की है ड्राई आई सिंड्रोम? किस तरह किया जाए इस तो बचा? कहते ने कि अखां गईयां जहान गया, दंद गए स्वाद गया। अखां परमात्मा वालों दिता गया खूबसूरत तोहफा है। अखां ही सानूं दिखाउंदियां ने कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, ते जिन्हां दी किसी कारण निगाह चली जाती है उन्हां लई ये दुनिया ही सुन्नी हो जाती है। इस दे लई अखां दी देखभाल करनी बेहद ही जरूरी है। ते जेकर असीं इन्हां नाल जुड़ी हुई किसी भी समस्या नूं अनदेखा करदे हां तां इसदा खमियाजा सानूं भुगतना पैंदा है। बदलते लाइफ स्टाइल ने जिन्ना सेहत समस्यावां नूं जन्म दिता है, ड्राई आई सिंड्रोम भी उन्हां विचों एक है। इस विच अखां दी नमी घट जाती है। हंझुआं नूं असीं दुखां दा बदल मंनदे हां, पर की तुहानूं पता है कि अखां दी चंगी सेहत लई रोना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस कारण अखां दी कुदरती नमी बरकरार रहिंदी है। पर अजकल लोकां दीआं अखां 'च रुखेपन दी समस्या तेजी नाल वध रही है। पलकां झपकाउणा एक आम सरीरक प्रक्रिया है। आम तौर पर अजिहा मन्निया जाता है कि अखां 'च मॉइस्चर बनाई रखने लई पलकां दा झपकना बेहद जरूरी है। पर खोजां मुताबक पलकां झपकाउण नाल दिमाग नूं ताजगी भी मिलती है, क्योंकि पल भर 'च साडा दिमाग आराम कर लैंदा है। साधारण नज़र लई अखां 'च नमी दा होना बेहद जरूरी है। तुसीं देखिया होएगा कि सेहतमंद अखां दीआं पुतलियां हमेशा गिल्लियां नज़र आउंदियां ने। असल विच अखां दीआं पुतलियां ते एक खास तरह का लिक्विड हुंदा है जो लुब्रीकेंट वांग काम करता है। इस दे उल्ट जदों तुसीं पलकां घट झपकाउंदे हो तां लुब्रीकेंट सही तरीके नाल अखां 'च फैलदा नहीं। इसे कारण अखां 'च सुक्कापन आ जाता है। इस नूं ड्राई आई सिंड्रोम कहा जाता है। इसलिए अजिहे 'च जानना बेहद ही जरूरी है कि ड्राई आई सिंड्रोम क्यों हुंदा है ते इस तों किवें बचा जा सकता है। की हन ड्राई आई सिंड्रोम दे कारण? लंबे समय तक स्क्रीन की वरतों करना, पलकां दा घट झपकना, सिगरेट का सेवन करना, मेनोपॉज, लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस की वरतों करना। की हन ड्राई आई सिंड्रोम के लक्षण? अखां दा दर्द, पढ़न विच मुश्किल, अखां दी जलन, अखां 'च भारीपन ते धुंधली नज़र। किस तरह किया जाए इस तो बचा? ताजे पानी नाल अखां नूं धोवो, स्क्रीन समा घटाओ, अखां झपकदे रहो,
ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ। ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈ ਆਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈ ਆਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਜੀ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਰਮੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈ ਆਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਧੇਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈ ਆਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਕਾਂ ਝਪਕਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈ ਆਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਆਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 50% ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 50% ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ 2030 ਤੱਕ
ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਰਾਈ ਆਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਮੈਡਮ, ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਡਮ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਈ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬਾਲ ਐਂਡ ਸੌਕਟ ਜੁਆਇੰਟ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਐਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਲ ਐਂਡ ਸੌਕਟ ਜੁਆਇੰਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਡਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਈਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵਿੰਟਰਸ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਹੀਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਕਾਰਨ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਵੇਅਰਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਮੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਆਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੱਥੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਐਨਕ ਮੇਰੇ 1.5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। 15-16 ਸਾਲ ਐਨਕ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਨਕ ਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਫਿੱਟ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਐਨਕ ਜੀ। ਬਈ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬਹੁਤ ਟਿਕੀ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਉਹ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਐਨਕ ਵੱਡੀ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਡੋਡੀ ਕਰਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ? ਆ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਡੋਡੀ ਪਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੀ ਵੱਧ ਆ, ਇਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਗਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਐਨਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1.5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਜਲ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ, ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਈ ਸਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈ ਆਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਤਬੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੇ ਦੀ ਐਨਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਸਨਾਈਲ ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਲਗਭਗ 60 ਦੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਗ੍ਰੇਇੰਗ ਆਫ ਹੇਅਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਧੌਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆਂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ, ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੋਤੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੇਕ ਨੂੰ ਬੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਂਚੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਲਫੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਕ ਕਰਕੇ ਕੇਕ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਐਨ ਬਲੌਕ ਇਕੱਠਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਆਉਂਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਜੈਲੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਕੋਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਕੈਟਰੈਕਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੋਤੀਆ ਤਾਂ ਚੱਕ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ ਇਨ ਦ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਕੈਟਰੈਕਟ ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਸ਼ਮੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਨ ਦ ਏਜ ਆਫ 60। ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੇਨਈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਅਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਖੇਡਦਾ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋਈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਗਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਐਨਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 16 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2016 ਚ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ 2023 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਧੁੰਦਲੇਪਨ ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਧੁੰਦਲਾਪਨ। ਅੱਛਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਓਕੇ ਜੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ,
ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਨਜ਼ਰ ਘਟਣ ਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਤੇ ਇਰਰਿਵਰਸਿਬਲ। ਰਿਵਰਸਿਬਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਰਰਿਵਰਸਿਬਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਚਲੇਗੀ ਸੋ ਚਲੇਗੀ। ਇਰਰਿਵਰਸਿਬਲ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗਲੂਕੋਮਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਈ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬਲੂਨ, ਇੱਕ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਜੈਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਮਤਲਬ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਵਿਜ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੇਗੀ ਸੋ ਚਲੇਗੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਗਏ, ਚੇਨਈ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੈਟਿਨਾ, ਅੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨਾਲ ਰੈਫਰਲ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਮਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਗਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਬੱਚੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਰੀ ਹੋਮ ਮੈਸੇजेस ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਹੀ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ? 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਾਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸਿਗਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਟਿਕ ਨਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਨਿਊਰੋ ਸਰਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ MRI ਕਰੂਗੇ, CT ਕਰੂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ 2016, ਇੱਕ 2023। ਸੋ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਾਹ ਘਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫॉर ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਰਾਈ ਆਈ ਜੀ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈ ਆਈਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AC ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਵਾ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੀਅਰ ਡਰਾਈ ਆਈ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗਠੀਏ ਦਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਸ ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆ 2-3 ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ
ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫਰੂਟਸ ਬੜੇ ਗੂੜੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਜੀ। ਤੇ ਡਰਾਈ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਈਲਡ, ਮੋਡਰੇਟ, ਸਵੀਅਰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟੀਅਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਟੂ ਹਾਈਡਰੇਟ ਯੋਰ ਆਈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਮੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਸਾਲਟਸ ਹੈਗੇ, CMC, ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਮਿਥਾਈਲ ਸੈਲੂਲੋਜ਼, PBN, ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਟੀਅਰਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਕਟਲ ਪਲੱਗ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਕਟਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੌੜੀ ਉਤਰਦੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੰਝੂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗਲੇ 'ਚ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਆਈ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡਰਾਈ ਆਈ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈ ਆਈ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। Daily Post, Punjab, Haryana, Himachal. Journalism of hope.